अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आया पाकिस्तान की सियासत हमेशा ऐसी गैर मामूली और गैर मुस्तहकम रही है कि पता नहीं चलता कि किस वेले डब्बे चों की निकले आना है। अज तक डब्बे चों वो वोट तो नहीं निकल सके जिहड़े असीं पाने हाँ, लेकिन डब्बे दे विचों पटाई दे विचों ना कई फनीयर, कई न्योले, कई जिहड़े हैं बिच्छू निकलते रहंदे ने। और पाकिस्तान की सियासत हमेशा एक टेंशन का, एक टकराव की सूरत हाल हमेशा तो रही है। कभी रियासती इदारां दे नाल जिहड़ा है सियासतदानां की लड़ाई हो रही होंदी है और कभी सियासी बंदे आपस लड़ रहे होंदे ने। पिछले तकरीबन 3 साल के उत्तों पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के हवाले के नाल जो माहौल बनया होया है उहदे उत्ते ते हुण लोग काफ़ी सारी गल करते हैं और मौका आ गया है कि कोई ना कोई मुफाहमत, कोई ना कोई सालसी होनी चाहिए। अगर साडे फील्ड मार्शल साहब जिहड़े हैं ने और वज़ीर आज़म साहब जिहड़े हैं ने, अगर वो ईरान और अमरीका दरमियान सालसी करा सकते हैं तो की वजह है कि साढ़े अपने सियासी इख्तलाफात क्यों नहीं ख़त्म हो सकते। रियासत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जड़ा है वो खलीज क्यों नहीं कट सकती। ठीक है कि मान लिया कि 9 मई का वाक़या जड़ा है वो इन्नी आसानी के नाल जड़ा है रियासती इदारे नहीं भुल्लण तैयार, लेकिन गल है सियासत ना है अगे वधन का ते सियासत ना है बंद रावां खोलन का। तहरीक इंसाफ के बारे कहा जा रहा है कि शायद कुछ ठंडी हवा का झोंका जड़ा है वो तहरीक इंसाफ वल जा रहा है। पिछले कुछ अरसे के उत्तों नून लीग की जी परेशानी और बेचैनी वो वध रही है और उसकी वजह यह है वो ये समझ रहे हैं और गैर जानबदार जोड़े सियासतदान ने वो भी ये समझ रहे हैं कि शायद पर्दे के पिछे रियासती इदारियां तहरीक इंसाफ का कोई मुआहदा होने जा रहा है। इस तमाम सियासी सूरत हाल से गल करांगे अज के प्रोग्राम। मेरे नाल स्टूडियो मौजूद ने तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असैम्बली जनाब इम्तियाज़ शेख साहब और मेरे नाल मौजूद ने जनाब बहुत सीनियर तजियाकार और कॉलमिस्ट जनाब खालिद रसूल साहब। मेहमानों जी आया तो इम्तियाज़ शेख साहब सब तो पहले तुहाडे शुरू करते हैं कि काफ़ी लंबा अरसा हो गया तुहाडे वल ना तत्ती हवावां तुहाडे वगदियां पईयां सन और की कहंदे ने कि पैर तुहाडे सड़दे पए सन और साह लैण थां नहीं सी PTI दे कोल। लेकिन हुण तो लग रहा है कि शायद तुहाडे विचों कुछ समझदार लोगों ने कोई राह जड़ा है थोड़ा बहुत बना लिया और चीज़ां जड़ियां हैं ने तुहाडे वास्ते बेहतर हो रही हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया जी। तुहानूं जरूर है लगता है कि साडे लई कोई राहां आसान होईयां ने। पहले तो तुसीं बड़ा अच्छा तारुफ कराया कि जी असीं दो च ही रह रहे सी किस्म दे ते हजे भी साडे लई कोई है जी कोई ठंडी हवा कोई नहीं है। अज भी साडे ते परचे उस तरह ही कट्टे जा रहे हैं। लेकिन यह तुसीं कह सकते हो हुण जमानतां जल्दी होण लग पईयां ने। ये भी ठंडी हवा ही है ना। दूसरा है कि ठंडी हवा का झोंका उदों असीं समझावांगे जो साडी खवातीन जड़ियां ने वो अंदर है, उन्होंने आईनी हक है कि उन्होंने अपीलां हाई कोर्ट सुनिया जान, वो सुनिया जान उत्थे जिन्हां दियां सुप्रीम कोर्ट लगियां होईयां अपीलां उत्थे सुनिया जान। तुसीं सज़ा दिओ, जज़ा दिओ, वो जरूर दिओ ਜਾਂ जो जिन्हें जो किया उन्होंने जरूर करो, लेकिन तुसी उन्होंने केस ही ना लगन दिओ। यह मेरा ख्याल है कि बड़ी नजायज़ और ज्यादती है। खास तौर पर खवातीन जिन्होंने साडी CM साहबा भी कहंदियां ने मेरी रेड लाइन है तो उन्होंने अपनी हुकूमत जिहड़ी है उन्होंने रेप तो ये सारे वो करती है तो उन्होंने बचाने लिए भी पूरी कोशिश की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि यह खवातीन जिन्हों की कोई ना कोई कारकरदगी है इन्हों का मुआशरे दे विच कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह डॉक्टर यासमीन राशिद का बड़ा वड्डा कंट्रीब्यूशन है फील्ड हैल्थ की फील्ड के उत्ते। उन्होंने हैल्थ कार्ड लिए बड़ा काम किया होया वे। आलिया हमजा है, सारे जड़ियाँ खवातीन ने वो बेहतरीन खवातीन ने, उन्होंने कंट्रीब्यूशन है महकमे साडे मुआशरे दे विच। तो मेरा ख्याल है कि उदों जो साडे वर्करां दे उत्ते उन्होंने जोड़े गलत मुकदमात ने वो वापस होणगे या उन्होंने फैसले शुरू होणगे, उन्होंने अगले मुकदमात होने बंद होणगे, उन्होंने जुल्म होना बंद होएगा, पुलिस उन्होंने घर छापे मारना बंद करेगी। साडी खवातीन दियां और दूसरे लोगों दियां और स्पैशली मिलिटरी कैड वालियां दियां गुजरांवाला दियां जड़ियां पेंडिंग ने उन्हों दियां पटिशनां लाहौर हाई कोर्ट दे विच अपीलां और हमारे साडी जिहड़े लाहौर दे साडे लीडर ने उन्हों दियां पेंडिंग ने। जो सारियां लगणगियां चलो ना उन्होंने तुसीं कोई रिलीफ देना, लेकिन उन्होंने सुनो तो सही है तो उन्होंने आईनी हक है जिहदे दूसरे मुल्कों के यह पता लगता है कि इत्थे तो लोगों की अपील का राइट भी जिहड़ा वे वो खोह लिता गया वे तो मुल्क का जिहड़ा ना कोई अच्छा
ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ नहीं बनता, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन जिस तरह के पहले मैं क्या कि जो खबर हैं ने कि देखो इन्नी शदीद तलखी और कशीदगी ज़ाहिर गल है एक दिन तो दूर नहीं होनी ना रियासत दे विच ते तुहाडे दरमियान। लेकिन खालिद रसूल साहब क्या तुहानूं भी लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ते आई हुई नेरी रात दे विच कोई रोशनी की पहली किरण तुहानूं दिखाई दे रही? देखो रजवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गल है कि जिवें कहंदे ने कि रात फिर रात ही हुंदी है, रात लंघ जाती है, सवेर आई जाती है, ठीक है ना। अच्छा तुसीं ये देखो कि पास दे विच भी अगर थोड़ा जिहा पिछे चले जाओ तुहानूं याद होएगा कि परवेज़ मुशर्रफ दा दौर सी, उन्होंने आख्या जे कि नवाज शरीफ ते बेनज़ीर ते सवाल ही पैदा नहीं होंदा कि दोबारा जिहड़ा ना सियासी मंजर क्रॉस लग गया सी, क्रॉस लग गया ठीक है। लेकिन फिर असीं देखिया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 साल दे विच ही मंजर फिर इस तरह तब्दील होया कि उस तो बाद अखीर दे उत्ते उन्हां नाल भी एक मतलब मुआहदा करना पिया और दोनों मेन स्ट्रीम मीडिया दे मेन स्ट्रीम सियासत दे विच आए भी। अच्छा उस तो पहले भी जिहड़े 2-3 इस तरह की शदीद मुहाज़र आईयां होईयां ने उहदे विच भी अल्टीमेटली हुंदा है कि रस्ता कड्ढना पैंदा है। बंद गली दे विच ज़्यादा देर ना सारी सियासी कुव्वतां नूं रखिया जा सकदा है, ना रियासतां ये बर्दाश्त कर सकदियां ने, ना मामला जिहड़े ने उहदे नाल सुलझ सकदे ने। साडा अपना माजी दसदा है, साडा पिछोकड़ा दसदा है कि जनाब उहदा कोई ना कोई हल कड्ढना पैंदा है। हुण अज जिहड़ी अज दी सूरत हाल है, अज दी सूरत हाल दे विच है कि दोनों जिहड़ियां साडी मतलब अपना PTI वालों भी और इस्टैबलिशमेंट वालों भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਫਰੀਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜੂ ਸਨ PTI ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਫੜ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਲਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਕੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝੂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਰੰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਊਂਚ ਨੀਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝੂ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੀ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ 24-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, KP ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ PTI ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਰਾਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰੀਖ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੇ ਜੀ ਸਿਆਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗਾਂਹ ਟੁਰੋ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ KPK ਬਿੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਰੂਵਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਤੇ ਗੱਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਵੋਟ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ANP ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ PTI ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੁਦ ਸਾਬੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਸਤਾਸ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਟूट फूट का शिकार है। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਆ। ਮੇਰੀ और मेरे दूसरे MPA ਜਿਹੜਾ सेम है PTI तो अगर इख्तलाफ रखने तो वो एक अच्छी गल हैगी है। लेकिन वो इत्थे उन्होंने इस तरह बुरा बना के पेश किया जाता है कि मैनूं याद है कि साडी ट्रेन उत्थों अगवा हुई बलोचिस्तान दे विच, बजाए ऐसे पुछण कि ਉਹਦੇ बारे च तुहाडा की ख्याल है। तो मैनूं अगले दिन जाके साफी सवाल पूछते पे ने सलमान अकरम राजा दी ते अली हमजा दी लड़ाई हुई, तुहाडा ਉਹਦੇ बारे च की ख्याल है? वो भाई ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਟੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਲਖਪਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, अपना खुद एहतसाबी भी कर दी है। जोड़ा कोई गलत बिल आंदा हो, चाहे वो मिनरल्स एंड माइनस का हो, चाहे एयरलाइन, वो देखो ना उन्होंने वापस लेना पिया। और तुसी यह कहो जी कि नून लीग के कहने ते वापस लेना पै रहा या ANP, वो तो उन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने उत्थे इस बिल नूं। फिर गवर्नर साहब जिहड़े ने उन्होंने 5 मई का साइन करके उन्होंने बजट के हिसाब नाल उताया सारी चीज़ों नूं। ते तुसी ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ PTI ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਰੀਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਲॉर्ड्स ਬਣੇ ਨੇ 3-4 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ अपना ग्रुप एक दूजे की लत्त खिंचता है, ओदी खिंचता है। ये इसी वास्ते खान साहब परेशान नहीं, खान साहब बिल्कुल परेशान नहीं। अज खान साहब नाल मुलाकातां करो, खोल दिओ ये चारे ग्रुप जिहड़े ने या तुसीं कहंदे पे हो 8 ग्रुप होणगे 10 होणगे, इंज ना इकट्ठे होए होणगे तो तुसीं फिर मैनूं कहना तुसीं उन्हां नूं जिहड़ी अज मैं समझना कि जो मैं सोच रहा वां वो खान साहब की सोच है। सही। और मेरा दूसरा MPA सोचता पाया कि नहीं यार जो मैं सोच रहा पाया वां वो खान साहब की सोच है। तो जिन्नी देर तक खान साहब की असल सोच नहीं पता लगेगी उन्नी देर असीं इकट्ठे किंज होवांगे। जो साडी एक उपरली चेन ऑफ कमांड सानूं मिलन, चलो खान साहब नूं अगर नहीं मिलन देने, साडी सैकंड ईयर लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ डॉक्टर यासमीन राशिद, सारे मचा में वो सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੇਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वापस लैन का फैसला किया और इंशाल्लाह उन्होंने वापस लेना पेगा। सही, बिल्कुल सही है। वैसे एक गल मैं तुहानूं दसां, मैनूं हैरानगी भी हुई है सुन के कि नून लीग ने इन्ने बिल लिआंदे मुराद दे इत्थे अपनी तनख्वाहां भी वधाइयां। यकीन करो कि असैंबली सर मैं वैसे कह रहा कि बिल लिआंदा ना असीं मुखालफत कीती सी ना। अच्छा, असैंबली दे विच गड्डियां नवीआं अप्रूव कराइयां, फिर तुसीं ब्यूरोक्रेसी ने ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਓਪਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਫਿਰ ਹੁਣ 6-7 ਸੁਣਿਆ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬੰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਹਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 4 ਮਰਸੀਡੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਓ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ जी ब्रेक के बाद वापस जी आया। अच्छा खालिद रसूल साहब,
ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਨਕੀਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ KPK ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਗੋਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਔਰ ਮਰਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਅਵਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਸੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਫੂਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕੰਡ ਟੀਅਰ ਔਰ ਥਰਡ ਟੀਅਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਟੀਅਰ ਔਰ ਥਰਡ ਟੀਅਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਾਣੂ ਮਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕੰਡ ਟੀਅਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵਨ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। तो लिहाजा सिर्फ उस चीज़ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸਟਾਈਲ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। तो लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर वो तहरीक उस अंदाज नाल मैसिव नहीं भी आई, लेकिन एक चीज़ दी जिहड़ी ना वो जरूर तस्लीम करना चाहिए कि सियासी एतबार नाल जिथे भी असी सोशली बहने हाँ, वेड़े च बहने हाँ, चौपाल ते सोशल मीडिया ते फंक्शन ते अगे पिछे जाने हाँ, तहरीक इंसाफ ने अपनी शनाख्त मनवाई है और वो जी एक मज़ाहमत की अवामी सियासत है उन्हें अपने आप में मनवाया। वही वजह कि अज इस प्रोग्राम असी गल कर रहे हैं और बाकी जगह पर जी ना गल हो रही है। तो लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल है कि अच्छा एक जी आखिरी चीज़ मैं करना चाह रहा सी कि जो PTI का जो स्ट्रक्चर है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो खान साहब को भी वही मजबूरी रही कि उन्होंने पंजाब के कोई कदावर शख्सियत दाखिल होने तो बचाने वास्ते उन्होंने बुजदार अगे करता। अच्छा, और बाकी सूबे भी उन्होंने रहा कि मुतलवन मिजाजी रही, पहले इनू करता, फिर उस तो बाद दूसरे महमूद खान करता, फिर उन बाद इनू करता। इस मुतलवन मिजाजी के नाल जिहड़ी एक पार्टी हायरार्की जिहड़ी ना उहदे जिस तरह मैच्योरिटी आनी चाहिए उहदे शायद मजीद वक्त चाहिए सी, वो मैच्योरिटी इस स्टेज पर नहीं, लोग एक दूसरे को मनण नूं तैयार नहीं क्योंकि सारे कहते कि असीं तेरे बराबर ही हाँ, तेरी क्यों मनी असीं। लिहाजा ये तहरीकी और उहदे इंतजामी मसाइल ने। हुण आ जाओ तुसीं पंजाब गवर्नमेंट दे उत्ते देखो जी, पहली गल है कि बंदे का इम्तहान वो होंगे कि जो कहते हैं राह पे जावे या वाह पे जाड़े। अच्छा, हुण पंजाब हुकूमत CMS सब जी आईयां ने उस तो बाद एक पूरा एक मीडिया है, लाओ लश्कर है, इकदाम हो रहे हैं। हमेशा की होंगे कि जो 3 साल हो जाते हैं ना हुकूमत चलाते हैं,
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੜ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ 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 ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਮਲੀ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5-6 ਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੁਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਧੜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਣਾਈ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਨੇ ਔਰ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰਤੇ, ਲਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹਿਜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕਾਇਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗਾ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਚੰਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਨਕੰਬਰੈਂਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਵਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, 14 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੇ ਔਰ ਬਜਟ ਵੀ 1240 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ NFC ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1240 ਅਰਬ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਬਜਟ ਐਰਕੀ 752 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਮ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਹਾ ਦੂ ਕੇ ਉਸ 7 ਅਰਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਕਰੋੜ 80 ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ 200 ਅਰਬ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 100 ਅਰਬ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 300 ਅਰਬ, ਯਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 31,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 50% ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 31,000 ਨੂੰ 8,400 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਬਤ ਘਟ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਖਾਰਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਆ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਨਾੜ ਰੋਡ ਤੇ 3-4-5 ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਤਨਕੀਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? जैसे मैं कहना जी कि ठीक है एक दो केस करप्शन दे आ गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुथरा पंजाब दे, लेकिन अगर मजमूई तौर पर गल करिए तो वाकई सुथरा पंजाब का इंपैक्ट नज़र आ रहा है। पता नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਗੁਆਵਾ, ਨਈ ਆਬਾਦੀ ਗੁਆਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। ਲਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨੋ ਪਾਰ ਲੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਕੱਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੰਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ? ਮੈਂ ਵਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸਾ ਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੈਸੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹਿਸਾਬ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਟਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾਈ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਈ ਤਰੀਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਰਤੀ ਦਫਾਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਹਮਤ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम सियासी जमातों का की रोल होना चाहिए। और दूसरी गल कि जी मैं शुरू से प्रोग्राम की गल की सी, बतौर सहाफ़ी साढ़े को इतलात है ने कि बर्फ़ कितना कितने पिघल रही है, वो असरात इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है कि बड़ा लंबी जंग है ना, तो ऐसा ऐसा कम होएगा। जिस तरह के अलीमा खान साहब ने डियाला धरना शरना फारग करता, बाकी तो की नज़र आ रहा है। ਮੈਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਫਾਈ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਔਰ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਫ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਕੀਆ ਦਾ, ਮਿਸਰ ਦਾ, ਕਤਰ ਦਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਈ ਸਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੈਫਰੀ ਸੈਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ बढ़ाओ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ बढ़ावे ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਪੋਇਲਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਇਲਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਿਲਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ। ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ PTI ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਡੋਲੇ ਛੋਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ पे कभी हम नहीं कभी तुम नहीं, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ।
ये असल एक तो अना और दूसरा अदम एतमाद, भरोसा नहीं है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ख्वाहिशात भी तो है ना बहुत सारे ਉਹ लोग ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਹਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੁਆਸ਼ੀ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅਨਾਮਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ। ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਵਾਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਾਂ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਉਧਰ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ सही है। अच्छा शेख साहब, ਹੁਣ जिस तरह खालिद साहब कह रहे हैं कि दोनों पासे ਜਿਹੜਾ ਨਾ एक एक पैर ਪਿੱਛੇ पट्टो, ठीक है ना जी, और ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਥੋੜਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। रियासत में इतबार नहीं है कि खान साहब बाहर आके कोई पता नहीं, क्योंकि खान साहब का माजी तो यही है ना उन्होंने कि रवैया कि पता नहीं चलता खान साहब किधर ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਣ। और खान साहब ने भी इतबार नहीं है कि यार अगर मैं कोई गल करदा वां तो रियासत जिहड़ी ਉਹ ਤੇ कायम भी ਰਹਿੰਦੀ कि ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ तो गलबात चल रही है। कडियाले के बाद धरना खत्म किया गया है, थोड़ी थोड़ी स्पेस में रही जी डायलॉग कमेटी बनी हुई है। थोड़े पुराने दोस्त फवाद चौधरी साहब वगैरह बड़े मुतहरक ने, दुरानी साहब बड़े मुतहरक ने, और उन्होंने यह दावा है कि चीज़ा ऐसा ऐसा बेहतर हो रही ने। लेकिन दूजे पासे तुसीं सुनिया कि आने वाले दिनों 3-4 दिन बाद कोई वड्डा कोई एहतियाज करने वाले तुसीं? नहीं, एहतजाज नहीं, अजे तो स्ट्रीट मूवमेंट की गल हो रही है ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਇਨੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆ ਸਕੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਸਾਡੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਇਨੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਉੱਥੇ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 9 ਮਈ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਈ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕੱਢੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਈਨੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ 40 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਿਦ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸੁਲਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान की खातर ही करनी है, पाकिस्तान के अवाम की खातर करनी है। काफ़ी 3 साल हो गया, बहुत हो गया है। गलतियां दोनों पासे ने, किसी पास ज़्यादा ने किसी पास घट ने, लेकिन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ जोड़ा ठीक है, रियासत जिम्मेदारी है। PTI ने भी चाहिए है कि थोड़ा जा अपने रवैये नरम करे, थोड़ा जा जड़ा है लफ्ज़ जड़े हैं नरम करे। और दूजे पासे भी अदारे ने भी चाहिए है कि नेक नीति के नाल जड़ा है वो PTI नूं एक मौका देन ताकि मुफाहमत हो सके और गल अगे चल सके। वैसे तो इस्लामाबाद के सियासी हल्कों के विच आने वाले दिनों च कौमी हुकूमत बनाने की बड़ी गल चल रही है, जिहदे शायद मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ भी शामिल होवे। इहदे नाल इजाजत दिओ, अल्लाह बेली।